So make use of your time scientifically. That we are going to learn in the research methodology. It is a very interesting subject, and so utilize the time. Because the right time for you because you are first year. When I taught in NI, Boris and a few a few students are very dedicated in study. They can identify those who are actually teaching. That is the main thing. Those who can able to teach, that they can easily identify. Otherwise, what happens means teacher will sit among the students and playing and talking some other thing, what you eat yesterday, and then students will be happy. That kind of teachers, they won't like. Oh, Boris and few more. They all studied engineering and came. And studying engineering and means really a tough task. Because I know the mathematical workings there. Nowadays there may be some kind of adjustment in past, but really study means they will be having much knowledge. Then they can easily manage any situation. And he studied M.B.A. and he along with few students and he mainly insisted me to take videos and post it into YouTube. That I started from there, and now there is 1,000 videos are posted. So that I am not going to mention here. But what I want to tell is the time is an opportunity for you. Even now, one should feel that there is no time for you. You should engage yourself in subjects. Then you are studying means you will be automatically placed in some good companies with more than 1 lakh rupees salary or 50,000 salary. That's enough. So, in this respect, this subject research methodology will be giving some insight for you to learn more things. What I plan to teach is, I could not handle everything in details, but give some idea from the very beginning. We can go just from the beginning. Meaning of research. Research starts from early age itself. In the childhood itself, research. All are researching without knowledge, without that they are doing research. Why? How the child is conducting research? See, when the child knows that they will get something when they are crying. When they are crying, they will be getting some sweets. Your late chairman taught me in M.Phil class. He told me that thing I want to point out here. That he told that in teaching M.Phil, told that when child is crying, some biscuit is given. That is kind of research, because then the child stopped crying. That where crying may be considered as an independent variable and the biscuit may be considered as an independent variable. We can manipulate the independent variable. Manipulate independent variable means in your study, getting marks being the independent variable, and your hard work may be dependent variable. You are doing more hard work, getting more marks. Less hard work, less marks. That is manipulation of the independent variables. In the later also in the school stage, everything you are trying to find out what are happening in between in the society and get some idea. Accordingly, you are acting to the will and friends of your friendship and to satisfy your parents, your friends. That is most of the case. How you can satisfy your friends, relatives, or parents maybe. It depends upon some knowledge, conducting some research. Okay, just we can see some glimpse of the meaning and all. You just search it till one find the truth. Then the truth means nowadays most of them are telling false information. Only politicians in the meeting they will be telling
so much crore we spend, that much crore we spend, and even Tamil Nadu, both central government and state government are giving false statements. Then it is our duty to go through the records and data, and finally we can come to the conclusion whether they are telling lie or truth. அவங்க உண்மை பேசுகிறாங்களா பொய் பேசுகிறாங்களான்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னா ஏன் ஒரு பொலிட்டீஷியன் உண்மை பேசுகிறாரா பொய் பேசுகிறாரான்னு சொல்லி ரிசர்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் உண்டா இதுக்கு யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஆமாவா இல்லை ஏங்க வாட் இஸ் த ரீசன்? சீனோஸ் என்ன சொல்ல நல்லது. ஏன்னா அவங்க போய் தான் பேசுவான்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கும். அப்போ அதனால இவங்க இப்போ நம்புறது என்ன சொல்லுவாங்க, நான் இவ்வளவு செலவு பண்ணேன், அது பண்ணேன், இது பண்ணேன்னு சொல்லி நம்புறதான்னு சொல்லிடலாம். ஓகே. ஆனால் நான் இப்போ வந்து எக்யூஸ் இதில் போக விரும்பலை. தென் கிரியேஷன் ஆஃப் நியூ நாலேஜ், புதிய நாலேஜை கொண்டு வரும். ரிசர்ச் தான் பண்ணணும். ரிசர்ச் டிஃபைன்ட் அஸ் கிரியேஷன் ஆஃப் நியூ நாலேஜ் அண்ட் த யூஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் நாலேஜ் to generate new concept, new methodology. Create new knowledge means based on our already existing knowledge. Even if you may be beginners of economy, you are maybe interested in economics, and you know the demand and supply. You might have studied about the managerial economics, isn't it? In the last semester. Yes. The last semester, managerial economics, you might have find that demand supply. Then you may think, based on the demand supply, you may be thinking further, and that microeconomics and macroeconomics. What is macroeconomics? இதெல்லாம் ரியலாக படிக்கணும். மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஃபேமிலி ஸ்பெண்டிங், இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் அண்ட் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். Then they will be coming to the idea, so this is macroeconomics. Then in the macroeconomics, government spending, in the budget, you know, in our budget, how the allocations have been done in different sectors. Then the knowledge of already existing knowledge will improve you. The other research is telling that with the knowing new things based on the already known things. Knowledge of knowing the new things based on the already known. அப்போ இதுதான் வந்து ஸ்டெப். தென் யூ வில் பி ஃபைண்டிங் தட். தென் யூ மே திங்க் தட் வாட் இஸ் அபவுட் தட் ஜிடிபி, கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். இதெல்லாம் வந்து காமனாக நிறைய பேர் தெரியாது. கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட், நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். தென் வாட் இஸ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப், ஐ மீன் தட் ஷார்ட்டேஜ், whether shortage budget or surplus budget is there. Then so many things are there, that resource, capital resource, and that the forex, foreign exchange reserve, gold reserve. About that you will be having some interest, means some basic idea will be automatically inducing to learn more. Then you find that it is applying scientific method. Research teach you apply scientific method of learning things. Means once IIT topper told, IIT maybe, yes, told that he majority is, I mean topper, and score about 100 out of 99, like something. And he told that most of them guys are spending about 16 hours, 17 hours study. Okay. And leaving 8 hours for rest. What we are doing? 16 hours sleep and 8 hours study. 8 hours study ன்னு சொல்ல முடியாது, வேறு ஒர்க்கெல்லாம் பார்க்கணும் இல்லையா. அப்போ அவர் சொன்னார் என்னென்னா, நான் வந்து படிக்கிறது 4-5 மணி நேரம் தான் படிச்சுட்டு சொன்னார். அதான் சயின்டிஃபிக் வே ஆஃப் ஸ்டடி. விச் டைம் வில் பி சூட்டபிள் ஃபார் யூ டு லேர்ன், அது முக்கியம். அதே மாதிரி எந்த சப்ஜெக்டை நம்ம வந்து தேவையில்லாமல் எல்லாமே படிக்க வேண்டியது. அண்ட் கோயிங் த்ரூ த செல்ஃபோன் எல்லாம் பார்க்கும்போது என்னென்னா, அதில் வந்து என்ன மேட்ரு வருதுன்னா, தேவையில்லாமல் நிறைய வருது மேட்ரு வருது. அது தேட் வில் பி இன்டியூசிங் இன் கிவிங் நெகட்டிவ்.
and your knowledge will be decreased. அதான் முக்கியம். தேவையில்லாமல் பாட்டெல்லாம் கேட்க வேண்டியதுதான். ஆனால் வந்து ஓரளவு கொஞ்சம் ரொம்ப பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னென்னா இருக்கக்கூடிய நாலேஜும் போயிடும், சியூர் ஆயிடும். கடைசியில் பார்த்தா தலையில் என்ன ஓடிட்டுருக்குன்னா சிம்ரனோ யாராவது இப்போ டான்ஸ் ஆகிட்டுருக்க மாதிரி தோணும். சிம்ரன்னா பழைய ஆள் இல்லையா, இப்போ வந்து யார் ஆடுறா, நயன்தாரா இப்படி உள்ளவங்க வந்து அது நயன்தாரான்னா அவனுக்கு டான்ஸ் வருது, அப்படி சிரிப்பு வந்தாச்சு. வேறு இப்போ லேட்டஸ்ட் யாரும் ஹீரோயின் இப்போ லேட்டஸ்ட் யார் இருக்கா, படம் பார்க்க மாட்டீங்களோ? ஐயா யாருன்னு தெரியல. அப்போ நீங்கள் இந்த படங்கள் பார்க்கறதில்ல போல இருக்கு. அப்போது எனக்குன்னா அந்த பீரியடாக தான் மென்ஷன் பண்ணேன். நயன்தாராலாம் வந்து மார்க்கெட் இப்போ ஸ்டில் இருக்குது ஆனால் நயன்தாரன்னொன்னே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான். அப்போ அது பாரு, அப்போ அவங்களோட ஆக்டிங் ரொம்ப பிடிக்குதா. அப்போ வந்து அப்போ பார்த்தா காலையில் கண்ணை முடிச்சு பார்த்தா நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஜிடிபியாக தோணும். அப்போ இந்த படம் பார்த்தா நல்லாயிருக்கும், இந்த படம் பார்த்தா. அதுக்கப்புறம் சொல்லுவான் என்ன விக்ரம் வேறு. இப்போ வந்து ஃபேமஸ் ஹீரோயின் பேர் மறந்துடும், யார் இப்போ பார்ட்டி யார் ஹீரோ பேருலாம் இப்போ ஒரு பார்ட்டியெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்காரு அந்த ஆள். விஜய் அஜித் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தானே ஃபேமஸ் இல்லை, பார்க்கலாம் தவறில்லை, ஆனால் ஒரு லிமிட்டட். ஓகே, அதனால சயின்டிஃபிக் வே ஆஃப் ஸ்டடின்னா இது எல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணுவேன். வி ஹேவ் டு எலிமினேட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ரெடியூஸ் அவர் இன்வால்வ்மெண்ட் இன் தீஸ் மேட்டர்ஸ். ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு சப்ஜெக்டில் தான் மெயின் ஃபோக்கஸ் அதில் இருக்கணும். 70% இருந்தோன்னா நியூஸ் பேப்பரை படிக்கமா, நியூஸ் பேப்பர் தான் இப்போ வந்து எல்லாம் நெட்டில் கிடைக்குதா. இப்போ இன்னைக்கு கரண்டாக வந்து எக்கானமி என்ன இருக்குது, இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் என்ன இருக்குது, பாலிட்டிக்ஸ் என்ன லெவலில் இருக்குது, தென் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்குது, ட்ரம்போட வியூ என்ன, எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா. ட்ரம்ப்ஸ் வந்து இப்போ பண்ணிருக்கக்கூடியது அவர் குட் வியூ. அது ஒரு கம்ப்ளீட் ரிஃபார்ம் பண்ணுறாரு. தட் இஸ் எக்கானமி குட் ஃபார் இன்னும் ஸ்டில் யூஎஸ்ஏ டெவலப் ஆகிறதுக்காக பண்ணுறாரு. ஆனால் இப்போ பார்த்தா ரொம்ப ஷேர் மார்க்கெட்லாம் டவுன்ஃபால் ஆகுது. ஆனால் அது அப்படி நிற்காது, ஒரு 1 வீக் தாண்டிட்டு பாருங்கள் திருப்பி பிக்கப் அந்த வியூ இருக்குது. அதான் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ண முடியும். தென் ஃபார் நியூ இன்ஃபர்மேஷன், அந்த ஏற்கனவே சொல்கிறேன், புதுசாக நியூ இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்க்கணும். மீனிங் ஆஃப் ரிசர்ச்சில் வந்து கிளிஃபோர்ட் ஓடி வந்து ஒரு ரிசர்ச் மீனிங் கொடுக்குறாரு. தட் இஸ் டிஃபைனிங். அதெல்லாம் ரொம்ப நம்ம வேண்டாம், டைம் வேஸ்ட் ஆகிடும். தென் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் வந்து யாருக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ நீங்கள் காமனாகவே சொல்லிடணும் ரிசர்ச் யாருக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ். டெய்லி லைஃபுக்கு ரிசர்ச் தேவை. ரிசர்ச் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கணும், அல்லது அதை நினச்சி வருத்தப்பட்டோம். சும்மா வந்து ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு கார் வாங்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு பைக் வாங்குறது, ஒரு வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, அதை பிளான் பண்ணி ரொம்ப டிசைட் பண்ணி வாங்கலைன்னா அந்த பைக் வந்து ஹாப்பினஸை கொடுக்காது. என்ன கொடுக்கும்? வருத்தப்பட்டே ஓடிட்டு போகணும். அப்படி தானே ஆக்சிடென்ட்டில் அது வருத்தப்பட்டே இந்த பைக்கை வாங்கிட்டேனேன்னு சொல்லி மாற்ற முடியாது இல்லையா, இப்படியே ஓடிட்டு இருக்கணும். இது எல்லா சிச்சுவேஷன்லேயும் உண்டு. அதே மாதிரி பெயிண்ட் அடித்து வச்சாச்சுன்னா அப்புறம் மாற்ற முடியுமா? முடியாது. சிலவங்க பார்த்தா நல்ல சிவப்பு அடிச்சுட்டு நல்லா பெயிண்ட் தான் அடிச்சுருக்காங்க, நல்ல சிவப்பு அடித்து வச்சுருப்பாங்க. கடைசியில் பார்ப்பான் அப்போ வந்து ரொம்ப ரெட்டு நல்லா இருக்குதுன்னு நினைப்பான். பிறகு பார்த்தா ஐயோ ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. அப்போ டார்க் கலர் ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணுறது. ஓகே, தென் அது டெய்லி லைஃபுக்கு தேவை. கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு நாளும் தேவை. இன்னும் என்ன சாப்பிட்றது, என்ன படிக்கிறது, ஏதாவது படித்தோமா இன்னைக்கு, அல்லது ஏதாவது கிண்டல் அடித்தோமா அதிகமாக, ரைட்டா? இதுதான். தென் அடுத்து பார்த்தா இம்பார்ட்டன்ஸ் ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தேவை, கண்டிப்பாக தேவை. தென் நான் ரொம்ப போகல, இம்பார்ட்டன்ஸ் ரிசர்ச் ஃபார் டீச்சர்ஸுக்கு ரொம்ப தேவை. அவங்க என்னென்னா, நான் வந்து என்ன ஒரு தப்பு என்னென்னா, நான் வந்து இப்போது இந்த எம்காம்லாம் டீச் பண்ணது என்னென்னா, யாருன்னா இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி மாதிரியாக நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கன்சிடர் பண்ணேன். ஒன்லி மெரிட்டோரியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, மற்றவனை இக்னோர் பண்ணிடுவோம்.
அப்போ நான் வந்து கிளாஸுக்கு போயாச்சுன்னா என்ன ஒரு ப்ராப்ளமா, என்ன ப்ராப்ளம் எடுக்கிறது, இந்த பில் சர்வீஸிங் ஏசி சரி இது அங்கே போன உடனே பார்ப்பேன் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டாச்சு. அதில் எப்படி ஒரு 5-6 பேர் செய்வாங்க, என்ன மெரிட்டோரியஸ் இருப்பாங்க இல்லையா. அதுக்கு அடுத்த ஒன்று போட்டாச்சுன்னா அடுத்து ஒரு 4-5 ப்ராப்ளத்தை போட்டுருவேன், 4-5 போடும். பிறகு தான் இப்போ தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன், அதான் ரிசர்ச் பண்ணணும் டீச்சர்ஸ், அதுதான் சொல்கிறது. இப்போ ஃபீல் பண்ணுறேன். இப்போ அவனும் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறான்னா, மற்றவன் எல்லாம் வெளியே எங்கேயாவது போய் ஜாவுங்கன்னு சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த படிக்கவும் படி, மேலே இருக்கவும் நல்ல படிங்க, கீழே உள்ளவங்க பார்த்து இந்த 3 லாங்குவேஜ் ஃபார்முலா, அதான் வந்து ஸ்டாலினை வந்து அப்பான்னு சொல்லக்கூடிய ரீசன். அதான் உண்மையிலே அந்த பிள்ளைகளை கேர் எடுக்கிறது யார் எடுப்பான்? பேரண்ட்ஸ் தண்ணி அடிச்சுட்டு போகிறான். அதான் 2 லாங்குவேஜ் ஃபார்முலாவுக்கு மேலே போட்டாச்சுன்னா அவனால் பிக்கப் பண்ண முடியாது, எல்லாம் மாடு மேய்க்க தான் போக வேண்டியது. நான் இப்போ யாரையும் குறை சொல்ல, இந்த ஒரு பாலிசியில் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பாலிசியில் எனக்கு ரொம்ப எதிர்ப்பு தான். காரணம் வந்து அவங்க வந்து அவன் உண்மையிலே அப்பான்னு சொல்லக்கூடிய கரெக்ட் தான். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் 10ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் எல்லாமே ஃப்ரீயாக கொடுக்காங்களா, எஜுகேஷன் ஃப்ரீ, டிரான்ஸ்போர்ட் ஃப்ரீ, பேக் ஃப்ரீ, புக்ஸ் பாஸும் ஃப்ரீ. படிக்கலையோ அங்கே ரீச்சான். அதுக்கப்புறம் அவன் எங்கே என்ன பார்க்கான்னா, எப்போது இவனுக்கு புத்தி வருமானு பார்ப்பான். 1ஆம் கிளாஸில் புத்தி வரல, 2ல் வரல, 3ல் வரல, 5ல் வரல, 10ல் வரல, 10ல் வரும் சில பார்ப்போம். அப்போ தான் பார்ப்போம். அப்போ ரியலைஸ் பண்ணி படித்து ஐஏஎஸ் ஆனவனும் உண்டு. அதுதான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இவ்வளோ ஸ்டாண்ட் ஃபார் இருக்கக்கூடிய ரீசன். ஓகே, அப்போ வந்து அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து இதை ரிசர்ச் பண்ணி இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா, அந்த கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய மெரிட்டோரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை மாத்திரம் பார்த்தேன். அதான் நான் சொன்னது. ஆனால் பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா, இந்த அது கம்மியாக ஸ்டாண்டர்டு, அவங்க கம்மியான டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்து நம்ம கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணி இதை படி, கொஞ்சமாவது படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா தட் இஸ் குட். தட் இஸ் ஃபார் டீச்சர்ஸ். தென் சொசைட்டிக்கும் ரொம்ப தேவை. எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரியணும் இல்லையா, சொசைட்டி தேவை. இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் ஃபார் டு மேன்கைண்ட் அது தேவை, ரிசர்ச்சருக்கு தேவை கண்டிப்பாக. தென் ஆப்ஜெக்டிவ் ரிசர்ச்சர் இதை பற்றியே ஒரு 2 hours எடுக்கலாம். ஆனால் நான் வந்து அதை ஸ்கிப் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து இது யார், கோத்தாரி வெல் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். திஸ் டிஃபைன் அபவுட் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நீங்கள் வேறு ஒன்றும் இல்லை, டு கெயின் ஃபெமிலியாரிட்டி வித் த ஃபினாமினா ஆர் டு அச்சீவ் நியூ இன்சைட் இன்டு இட். ஃபெமிலியாரிட்டி பண்ணி இருக்கணும், அதாவது மெயினாக அதான் இன்னோவேஷன் பண்ணணும். அது இன்னோவேஷன் எப்போ வரும் அப்படின்னா, திரும்ப படிக்கும்போது தான் இன்னோவேஷன். ஒரு மேட்டரை நம்ம எடுத்து திரும்பி படிச்சிங்கன்னா யூ வில் பி ஹாப்பி அண்ட் நோயிங் மோர் திங். அதில் புதுசாக எது டெவலப் பண்ணுறது அதான் வந்து என்ன பண்ணுறான், எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ஆர் ஃபார்முலேட்டிவ் ரிசர்ச்னு சொல்லி. தென் இந்த கேரக்டர் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல். சரியா, ஒன்று வந்து என்னது, ஒரு சப்ஜெக்டை போய் நம்ம முழுமையாக தரவாக படிக்க முடியாது. இன்னொன்று வந்து அப்படி இல்லை, ஒரு இண்டிவிஜுவலோட கேரக்டரை படிக்கிறது. அல்லது வந்து இது இப்போ நீங்கள் படிக்க வேண்டிய தேவையில்லை, கேரக்டர் ஒரு குரூப்புக்கு கேரக்டர் படிக்க முடியும், ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை கேரக்டர் படிக்கிறது, ஒரு சொசைட்டியோட கேரக்டரை படிக்க முடியுது. தேட் வில் பி டேர்ம்ட் அஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச் ஸ்டடீஸ். படிக்கிறேன்னா அவன் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறான், அவனை மாற்றுறதில்லை. எப்படி, how he is behaving in a group, how he is behaving as an individual, how he is moving in a society. ஏன்னா சிலவன் வந்து சொசைட்டியில் ரொம்ப நல்ல பிள்ளை மாதிரி இருப்பான், பிறகு அங்கே எங்கேயோ போய் தண்ணி அடிப்பான். அப்படி தானே, அப்படி இருக்கு. ஏன்னா நல்ல பிள்ளை மாதிரி வேஷம் அடிச்சுட்டு சிலவன் ஓப்பனா தண்ணி அடிக்க முடியும், அப்படி இருக்குது. சிலவன் என்ன பண்ணுவான், இவனை மாதிரி நல்ல பையன் இருக்கானு ஊரே சொல்லிகிட்டே இருக்கு. இவனை இங்கேருந்து சென்னையோ பெங்களூரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி போட்டு ஃபாலோ பண்ணி போனால் தெரியும் எப்படிப்பட்டவன் தெரியும். சரியா, இதுதான் வந்து கேரக்டர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல். எப்போ தேவைன்னா, ஒரு மேரேஜ் டைம் பார்க்க பொண்ணுக்கு பையனை மேரேஜ் பார்க்க போகும்போது தேவை. இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா, பார்ப்பான் சொசைட்டிலாம் சொல்லி நல்ல பையன் அப்போ அதை பார்த்து கட்டியாச்சுன்னா இவன் அப்போ புத்தியை காட்ட ஆரம்பிவான். பொண்ணுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு நாளைக்கு ஹாப்பியே இருக்காது. அப்படிதானே? அப்போ அந்த இது இருக்குது. அப்போ வந்து அந்த கேரக்டர் இண்டிவிஜுவலை படிக்கிறது, சொசைட்டியை படிக்கிறது, ஏன்னா அவங்க மாறாது. ஒரு ஃபேமிலிஸ் படிக்கிறது,
ஒரு காலேஜ் எப்படி இருக்குன்னு படிக்கக்கூடியது பார்த்தா சொல்லலாம். இப்போ வந்து எல்லா ப்ரைவேட் காலேஜஸ் நல்லா தான் ஒர்க் பண்ணோம். ஏன்னா மேனேஜர்னு ஒன்று இருப்பாங்க, டைரக்டர் இருப்பாங்க, கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகும், வேறு வழி இல்லை. ஆர்சி மேனேஜ்மெண்ட் எடுங்க, ரொம்ப பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக டிசிப்ளினாக இருக்கும். ஏன்னா அங்கே தான் பிள்ளைகளை விடுவாங்க. இப்போ ஹிந்து மேனேஜ்மெண்ட்லேயும் சில இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குது, அதுலேயும் விடுவாங்க. கவர்மெண்ட்டுன்னு வரும்போது நிறைய சேலரி வாங்கிட்டு கொஞ்சமாக டீச் பண்ணுவோம், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது. அப்போ அந்த இன்ஸ்டியூஷனில் ஏதாவது விடுவாங்களா? அதான் சொல்லு, அந்த விடுவாங்க. என்னென்னா பணம் இல்லைன்னா விடுவாங்க, வேறு வழி இல்லை. ஒரு அவன் வந்து ஏதோ ஒரு 3ஆம் கிளாஸ் 4ஆம் கிளாஸ் போய் பையனை பேர் எழுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம், எழுதுவானா? எங்கே எழுதுவோம்? இல்லைன்னா எலிஃபென்ட்னு ஒரு பேர் எழுதுன்னு சொல்லி 5ஆம் கிளாஸில் உள்ளவன்ட்டு இங்கிலீஷ் எழுத சொல்லி எழுத முடியாது. இவனை போய் நிறைய படிக்கணும்னா எங்கே படிக்கும்? என்ன விடுங்க, நான் அங்கே எங்கேயோ மாடு வாங்கி போகிறேன். ஆனால் காமராஜ் சொன்னார், ஒருத்தன் அங்கே எங்கேயோ வந்து நான் அப்போ பையன் சொன்னார், இங்கே நிற்க எனக்கு வந்து சாப்பாடு வழி இல்லை, அதுக்காக தான் நிற்க ஸ்கூலுக்கு போனால் இப்போ சாப்பாடு இல்லை. அப்போ அந்த அவர் விஷனை உடனே ஆரம்பித்தார். அந்த இதில் தான் இப்போ தமிழ்நாடு ரொம்ப ஃபார்வேர்டு எஜுகேஷன் வர்றது காரணம் என்ன? அதை இப்போ மாற்றியாச்சுன்னா முடியாது, மாற்ற விட மாட்டாங்க, அது வருது. தென் தேர்ட் ஒன் டு டிட்டர்மின் த ஃப்ரீக்வன்சி வித் சம்திங் அக்கேஸ். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஒரு ஏதாவது ஒன்று வந்து எவ்வளோ நேரமாக நடக்குது, எத்தனை தடவை நடக்குது, அதோட ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய மேட்டர் ஆகுது. இப்போ வந்து என்னென்னா, இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் தான் பார்ப்பீங்க, சிலவங்க வந்து டீ சாப்பிடக்கூடிய ஹேபிட். டீ வந்து ஒரு நாள் எத்தனை கப்பு டீ எடுக்கணும், எத்தனை டைம், ஒரு 5 எடுப்பாங்களா, 10 எடுக்கக்கூடிய, 15 எடுக்கக்கூடியும் உண்டு. சரி 2 டீ எடுக்கணும். அப்போ ஏன் ஒய் டேக்கிங் ஸோ மச் டீ? ரீசன் ஃபார் ஹேப்பனிங் தட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டூயிங் சம்திங். அது எந்த ரிசர்ச் கீழே வருதுன்னா டயக்னோஸ்டிக் ரிசர்ச். ஏன்னா அதை கண்டுபிடிக்கணும். டயக்னோஸ்டிக் டாக்டர்